Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, everybody. This is Mahfooza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved students of intermediate, first year and second year, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, last Saturday I had taken a class on Unit 12, Lesson 4. Okay, but my dear learners, today I would like to discuss with you text analysis, Unit 3, Lesson 1. You know, in your former books, it would be Unit 10, Lesson 1, but in the new book, Unit 3, Lesson 1, what is dream? Okay, I have taken much more classes on dream. You know, in Kurigram Online School and I have taken classes on dreams, but today I would like to go to the text analysis about this chapter. My dear learners, please follow the class. If you follow the class, it will be very much fruitful for you. This class is very much important not only for the intermediate first year student, but also for intermediate second year. You will also be benefited, my dear learners. And by these classes, you will get to know the ins and outs of text. Okay, you will go through the text, you will read out the text, and you will write down the text. You will know that you will be able to answer the questions, short questions, MCQ questions, and fill in the blanks. Okay, so my dear learners, before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. Please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class, and it will turn into a large classroom. Okay, my dear learners, I am checking it. Actually, sound system and visualization, is everything clear or not? Okay, my dear learners, I am checking it. Actually, sound system and visualization, is everything clear or not? Learners, you know that this class is very much benefited for you. Thanks for being staying with me. Your active participation always encourages me a lot, and you will be able to know much more information from these classes. Okay, and my dear learners, I will use Bengali and English also for your benefit, and only for your benefit I will do. Okay, so my dear learners, now I am going to the text. Okay, and after reading the text, my dear learners, I will give you the synonyms and antonyms of the word. Okay, so this is Unit 3, Lesson 1. In your new books, Unit 3, Lesson 1, chapter name, what is dream. Okay, Unit 3, Lesson 1, and former book it would be Unit 10, Lesson 1, dreams. Unit name is dreams, but lesson name is what is a dream. Dream has fascinated 100 years ago. Actually, this lesson deals with the dreams of our everyday life. Okay, introducing its causes and purpose along with some prominent dream theories. Dreams have been creating a fascinating subject for philosophers for thousands of years. It is also an empirical research and scientific study now. Okay, and during sleep, a dream can image experienced emotion that may be joyful or frightening, or confusing or unclear or understandable. Okay,
but researchers do not yet understand and purpose clearly, whereas science is trying to unravel it. তার মানে বাংলাতে একটু বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে লেসনটিতে স্বপ্নের কারণ এবং উদ্দেশ্য উল্লেখ করে কিছু বিখ্যাত স্বপ্ন তত্ত্ব সহ মানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বপ্ন হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের একটা ভাবনার বিষয় হিসেবে চলে এসছে এবং এটি এখন একটা লার্নার্স প্রায়োগিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে আমরা যে স্বপ্নটা দেখি অভিজ্ঞতা লব্ধ বিভিন্ন আবেগ চিত্রায়িত করতে পারে, যা আনন্দদায়ক বা ভয়ঙ্কর, হতবুদ্ধিকর বা অস্পষ্ট বা বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু গবেষকরা এখন পর্যন্ত এর উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি, যেখানে বিজ্ঞান তা কী করছে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ বলেন যে স্বপ্নের কোনো বাস্তব উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু অন্যরা মনে করেন যে এটা মানসিক বা শারীরিক সুস্থতার জন্য স্বপ্নটা হচ্ছে ভেরি মাচ বেনিফিটেড। ওকে, সিগমন্ড ফ্রয়েড মনে করছেন যে স্বপ্ন হচ্ছে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেষণার একটা প্রতিফলন এবং এটা অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী পরিপূর্ণতা। একটি তত্ত্ব মতে স্বপ্ন অর্থহীন নয় এবং স্বপ্নের সময় আমাদের মস্তিষ্কের সহজাত উপাদানগুলো নতুন ধারণা সৃষ্টি করে। অন্য একটি তত্ত্ব মতে এটা ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের বাহ্যিক উদ্দীপনাকে ব্যাখ্যার যে চেষ্টা তার ফল। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি একটু বাংলাতে এটাকে এক্সপ্লেন করেছি। নাও লেট আস গো থ্রু দ্য টেক্সট। ওকে, দিস ইজ দ্য টেক্সট অ্যানালাইসিস অফ ইউনিট 3 and lesson 1. Chapter name is What is Dream? Okay, this lesson is very much important and very fruitful for you. I am sharing the class and please you also share the class. By sharing the class, all the learners will see the class, okay, and it will turn into a large classroom, my dear learners. If you have any problems, please comment me. I will give you the solutions. Okay, so please stay with us. Please participate the class. Your active participation, my dear learners, always encourages me a lot. Okay, and I am sharing the class with all my learners, as well as it will turn into a large classroom. Okay, now I am going to start the class. Okay, into column 3 there we find the passage. Now read the article below and see what you think about dreams, similar or dissimilar to what is said here. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে একটা আর্টিকেল দেওয়া আছে, যে এখন নিচের নিবন্ধটি আর্টিকেলটি পড়ো এবং এখানে যা বলা হয়েছে তার সাথে স্বপ্ন সম্পর্কে তোমার ধারণা কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ সেটা এখানে বলা হয়েছে। ওকে, আমি এখন পড়ছি। Dreams have fascinated philosophers for thousands of years. Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams have subjected to empirical research and scientific study. My dear learners, I have taken a class on dreams, but that was not text analysis, but this is text analysis. Actually, I will go through the text. I will go through the ins and outs of text. Okay, so এখানে প্রথম লাইনে যেটা আসছে, ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফিলোসফার্স ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার। ফ্যাসিনেটেড বলতে যেটা মিনিংটা আসছে প্রবলভাবে আকর্ষিত হওয়া, সেটাকে বলে আকর্ষণ করা, সেটা হচ্ছে ফ্যাসিনেটেড। এর মিনিংটা হচ্ছে ফ্যাসিনেট, যেটাকে বলা হয় প্রবলভাবে আকর্ষণ করা। তো বলছে যে ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড ফর থাউজেন্ডস ফিলোসফার ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার,
but only recently have dreams subjected to empirical research and scientific study. বোঝে হাজার বছর ধরে হাজার হাজার বছর যাবৎ স্বপ্ন দার্শনিকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে আসছে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বপ্নটা প্রায়োগিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। এখানে এম্পিরিক্যাল রিসার্চ বলতে প্রায়োগিক গবেষণা অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি মানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। ওকে, এখানে মিনিংগুলো ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস। ইফ ইউ ডোন্ট ফলো দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস, if you want to get to know the whole passage, if you want to answer the questions, okay, MCQ questions, synonyms and antonyms, actually in 5 you will get 5 marks about synonym and antonym, so you have to know the meaning. Okay, so তাহলে এখানে বলছে হাজার হাজার বছর যাবৎ স্বপ্ন দার্শনিকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে আসছে, কিন্তু কেবল সাম্প্রতিককালেই স্বপ্ন প্রায়োগিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। ওকে, নেক্সট লাইন, আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট লাইন। চান্সেস আর দ্যাট, ওকে, সেকেন্ড লাইন, চান্সেস আর দ্যাট you have often found yourself puzzled over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. এমনও হতে পারে যে কোনো স্বপ্নের বিষয়বস্তু প্রায় তোমাকে একটু কষ্ট দেয় বা ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে, কিংবা তুমি সম্ভবত অবাক হয়ে যাচ্ছ কেন তুমি আসলে এই স্বপ্ন দেখো। ওকে, ইউ হ্যাভ অফেন ফাউন্ড yourself puzzled over the content of a dream, তার মানে এখানে স্বপ্ন দেখে তুমি ধাঁধাই ফেলে দিচ্ছে তোমাকে, যে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ যে আসলে কেন তুমি স্বপ্ন দেখছো। লার্নার্স, আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট লাইন। তার মানে আমরা যে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নটা আমরা কেন দেখছি, এই যে একটা আমাদের মধ্যে একটা মানে এই যে এর প্রতি যে আমাদের একটা মানে অবচেতন মনে একটা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা, সেটা নিয়ে এখানে বলা হয়েছে। নেক্সট লাইন, ফার্স্ট লেটস স্টার্ট বাই আনসারিং দ্য বেসিক কোশ্চেন্স। এবার আসি আমরা কিছু মৌলিক প্রশ্নের জবাব যেটা দিয়ে শুরু করা যায়, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ আ ড্রিম। ওকে, ড্রিমটা কী, এখানে বলা হচ্ছে যে কিছু মৌলিক প্রশ্নের বেসিক আনসারিং বাই বেসিক কোশ্চেন্স। এখানে বেসিক বলতে মৌলিক কিছু প্রশ্ন এখানে আছে। সেই মৌলিক প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ড্রিম, আসলে ড্রিমটা কী, হোয়াট ইজ ড্রিম, স্বপ্নটা কী। ওকে, এ ড্রিম ক্যান ইনক্লুড এনি অফ ইমেজেস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ go through the lines. A dream can include any of images, thoughts, emotions that are experienced during sleep. Okay, এখানে স্বপ্নটা কি, একটি স্বপ্ন হচ্ছে ঘুমের সময় অভিজ্ঞতালব্ধ যে কোনো ছবি, চিন্তা এবং আবেগ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ আমরা সারাদিনে যে কাজগুলো করি সেটাও কিন্তু ড্রিমের মধ্যে আসে। In whole day we are busy to do a work, but actually those thoughts, those emotions, those images, those feelings can be dream. Okay, so a dream can include any of the images, thoughts, emotions that are experienced during sleep. তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে স্বপ্ন কি, একটি স্বপ্ন হচ্ছে ঘুমের সময় অভিজ্ঞতালব্ধ যে কোনো ছবি, চিন্তা, আবেগ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটাই স্বপ্ন হতে পারে। নেক্সট লাইন, ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভিভিড অর ভেরি ভেগ। এখানে ভিভিড অর ভেগ, ভিভিড বলতে বলা হচ্ছে প্রাণবন্ত। মানে লার্নার্স, প্লিজ ফলো দ্য ভোকাবুলারিজ। ভিভিড বলতে প্রাণবন্ত বা জীবন্ত, অ্যান্ড ভেগ বলতে অস্পষ্ট, যেটা বোঝা যাচ্ছে না সেটাকে বলা হয় অস্পষ্ট, ইলিজিবল। সো ড্রিমস ক্যান বি এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ভিভিড অর ভেরি ভেগ। তার মানে স্বপ্ন বিস্ময়করভাবে প্রাণবন্ত কিংবা খুব অস্পষ্ট হতে পারে। নেক্সট লাইন, ফিল্ড উইথ জয়ফুল ইমোশনস অর ফ্রাইটেনিং ইমেজেস, যেটা খুব আনন্দদায়ক কিছু স্মৃতি হতে পারে, আনন্দদায়ক কিছু আবেগ হতে পারে, কিংবা ভয়ঙ্কর কিছু কল্পিত মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে। ফ্রাইটেনিং ইমেজেস, জয়ফুল ইমোশন বলতে আনন্দময় কিছু আবেগ বা আনন্দদায়ক কিছু অনুভূতি, অথবা
ফ্রাইটেনিং বলতে বোঝানো হচ্ছে ভয়ানক, ভয়ঙ্কর কিছু, অর্থাৎ ভয়ানক কল্পিত মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে। ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আর ক্লিয়ার অ্যান্ড কনফিউজিং। ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল or unclear and confusing. My dear learners, please follow the spelling of the words focused and understandable or unclear and confusing. এখানে খেয়াল করো যে স্পষ্ট এবং বোধগম্য কিংবা অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে। ফোকাসড এটা যে হতে পারে স্পষ্ট, বোধগম্য মানে এটা বোঝা যায়, আর আনক্লিয়ার অস্পষ্ট, অথবা কনফিউজিং এটা হতে পারে বিভ্রান্তিকর। তার মানে স্বপ্নটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। ইট উড বি ফোকাসড, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল or unclear and confusing. It would be joyful emotions or frightening images. It can be extraordinarily vivid or very vague. Okay, actually dreams can be the images, thoughts, emotion that are experienced during sleep. Okay, so my dear learners, we have got the definition of dream. Next line, why do we dream? আমরা কেন স্বপ্ন দেখি? Okay, why do we dream and what purpose do dreams serve? এবং স্বপ্ন আসলে কি উদ্দেশ্যটা সাধন করে সেটা এখন দেখার বিষয়। ওকে, my dear learners, please follow the class. It would be very much benefited for you. Why do we learn? Why do we dream and what purpose do dreams serve? Dreams আমরা কেন স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্নটা কি উদ্দেশ্য সাধন করে। ওকে, so we will get the answer. While many theories have been proposed, no consensus has emerged. Okay, while many theories have been proposed, no consensus has emerged. এখানে আমরা বলছি যে অনেক তত্ত্ব প্রস্তাব করা হলেও কোনো ঐক্যমতে পৌঁছানো যায়নি। এখানে কনসেনসাস মিন্স ঐক্যমত। মেনি থিওরিজ হ্যাভ বিন প্রপোজড, এখানে বলছে যে অনেক তত্ত্ব প্রস্তাব করা হলেও, তত্ত্ব, থিওরি বলতে তত্ত্ব, প্রপোজ বলতে প্রস্তাব। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ ফলো দ্য ক্লাস। You have to know the vocabularies very effectively. If you want to answer the question, it is very much important for you. Okay, so while many theories have been proposed, এখানে যখন অনেক তত্ত্ব প্রপোজ বলতে প্রস্তাব করা হয়েছে হলেও বলছে নো কনসেনসাস হ্যাজ ইমার্জড, বলছে যে কোনো ঐক্যমতে পৌঁছানো যায়নি। ওকে, এবার আসি কনসিডারিং মানে বিবেচনা করা। এখানে আছে কনসিডারিং দ্য টাইম, সময়ের বিবেচনায়, কনসিডারিং দ্য টাইম উই স্পেন্ড ইন আ ড্রিমিং স্টেট। কনসিডারিং দ্য টাইম we spend in a dreaming state. তার মানে এখানে আমরা বলছি যে considering the time we spend in a dreaming state, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. এখানে বলছে যে আমরা স্বপ্ন দেখতে যে সময় ব্যয় করি, তা বিবেচনা করে গবেষকগণ স্বপ্নের উদ্দেশ্য এখনও বুঝতে না পারায় তা বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। ব্যাফলিং বলতে এখানে বিভ্রান্তিকর। কনসিডারিং দ্য টাইম উই স্পেন্ড এ ড্রিমিং স্টেট, দ্য ফ্যাক্ট that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. তার মানে পুরো লাইনের মিনিং হচ্ছে যে আমরা স্বপ্ন দেখতে যে সময় ব্যয় করি তা বিবেচনা করেই গবেষকগণ স্বপ্নের উদ্দেশ্য এখনও বুঝতে না পারায়, স্বপ্নের আমরা আসলে কি উদ্দেশ্যে স্বপ্নটা দেখি এটা বুঝতে না পারাই আসলে এটা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। ওকে, হাউএভার যাই হোক, হাউএভার কনজাংশনস আর কানেক্টর যেটাই বলো এখানে যুক্ত আছে। কানেক্টরগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেকোরেটেড দ্য সেন্টেন্স, ইট অর্নামেন্টেড দ্য সেন্টেন্স, এখানে কিছু কানেক্টর যুক্ত আছে, খেয়াল করো। সো হাউএভার ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু কনসিডার
However, it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose and function of sleep itself. Okay? যাই হোক, এটা বিবেচনা করা জরুরি যে বিজ্ঞান এখনও ঘুমের যথার্থ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। However, যাই হোক, it is important to consider that science, বিজ্ঞান, is still unraveling the exact purpose and function of sleep itself. তার মানে যাই হোক, এটা বিবেচনা করা জরুরি যে বিজ্ঞান এখনও ঘুমের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা কী করছে, উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। মানে আমরা যে ঘুমাচ্ছি, এটা কেন ঘুমাচ্ছি, বা আমরা যে স্বপ্ন দেখছি, এগুলো সব কিছু নিয়েই বিজ্ঞান, সায়েন্স is trying hard and soul, okay, to find out. Okay, some researchers suggest, কিছু গবেষক সাজেস্ট করছেন that dreams serve no real purpose, while others believe that dreaming is essential to mental, emotional and physical well-being. এখানে বলছে যে কোনো গবেষক, সাম রিসার্চার, এখানে সাম রিসার্চার বলতে কোনো গবেষক, এখানে কোনো গবেষক বলেন যে স্বপ্ন কোনো প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে না। ড্রিমস সার্ভ নো রিয়েল পারপাস, রিয়েল পারপাস বলতে প্রকৃত উদ্দেশ্য, স্বপ্ন কোনো প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে না, বরং while others believe that, অন্যরা বিশ্বাস করে যে ড্রিমিং ইজ এসেনশিয়াল টু মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল, ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। অন্যরা বিশ্বাস করছে যেটা হচ্ছে মেন্টাল, মানসিক, তারপর হচ্ছে ইমোশনাল বলতে আবেগগত, অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং, এবং শারীরিক মঙ্গলের জন্য স্বপ্ন দেখাটা জরুরি বা স্বপ্ন অপরিহার্য। তার মানে স্বপ্নটা আমাদের শুধুমাত্র যে প্রকৃত কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে না, কিন্তু এটা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, আবেগগত এবং শারীরিক মঙ্গলের জন্য ড্রিমস ইজ নেসেসারি। ওকে, আর ড্রিমস ইজ এসেনশিয়াল, এসেনশিয়াল বলতে অপরিহার্য। Okay, next line. Next, let's learn more about some of the most prominent dream theories. এবার আমরা আসি কিছু থিওরি নিয়ে, আমরা এখন আসব। এবার আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জানব, Let's learn more about some of the most prominent dream theories. এবার আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জানব। এখানে প্রমিনেন্ট বলতে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমরা ইন নেলসন ম্যান্ডেলা উই হ্যাভ গট দিস ওয়ার্ড। প্রমিনেন্ট বলতে প্রবক্তা বা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ওখানে বলা হয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ এ প্রমিনেন্ট ফিগার। ওকে, সেটা বলা হয়েছিল, এখানেও তাই। Sorry, Mandela learners. Okay. So let's learn more about some most prominent dream theories. তাহলে এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানব। Consistent with the psychoanalytic perspective. এখানে বলছে যে মনোসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, consistent with the psychoanalytic perspective, এর অর্থ হচ্ছে যে মনোসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে Sigmund Freud's theory of dreams suggests that dreams are representation of unconscious desires, thought and motivations. Okay, মোটিভেশন। এখানে সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব বলা হচ্ছে যে স্বপ্ন হলো অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনা এবং প্রেষণার একটা প্রতিরূপ। এখানে মনোসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য সাইকোঅ্যানালাইটিক পার্সপেক্টিভ, সিগমন্ড ফ্রয়েডস থিওরি অফ dreams suggests that dreams are a representations of unconscious desires, thoughts and motivations. অর্থাৎ মনোসমীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্ন তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে স্বপ্ন হলো অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনা এবং প্রেষণার একটি প্রতিরূপ। ওকে, and next line, according to Freud,
According to Freud, people are driven by aggressive and sexual instinct. According to Freud, people are driven by aggressive and sexual instinct that are repressed from conscious awareness. এখানে বলছে ফ্রয়েডের মতে সচেতন চেতনা থেকে অবদমিত হওয়া আক্রমণাত্মক এবং যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়। ওকে, and while these thoughts are not consciously expressed, they find their way into our awareness via dreams. Okay, যখন এসব চিন্তা ভাবনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় না, এগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করার পথ খুঁজে নেয়। ওকে, while these thoughts are not consciously expressed, মানে এগুলো যখন কনসিয়াসলি এক্সপ্রেস না হয়, they find their way into our awareness via dreams. যখন এসব চিন্তা ভাবনাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় না, তখন এগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় প্রকাশ করার পথ খুঁজে পাই। ওকে, এবার আসি আমরা নেক্সট লাইনে। ইন হিজ ফেমাস বুক, তার একটি খুবই বিখ্যাত বই, দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস, সিগমন্ড ফ্রয়েড একটি বই লিখেছেন, তার একটি খুবই বিখ্যাত একটি বই। ইন হিজ ফেমাস বুক Interpretation of Dreams, Freud wrote that dreams are disguised fulfillment of repressed wishes. Dreams are disguised fulfillments of depressed wishes. এখানে আমরা দেখছি যে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করার যে পথ খুঁজে নেয়, তার বিখ্যাত বই দি ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস, স্বপ্নের ব্যাখ্যা। ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম মানে, ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা, আর ড্রিম মানে হচ্ছে স্বপ্ন। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নামে এই বইতে ফ্রয়েড যেটা লিখছেন সেটা হচ্ছে যে স্বপ্ন হলো অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী একটা পরিপূর্ণতা। অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশী একটা পরিপূর্ণতাই হচ্ছে ড্রিমস। এবার আমরা আসি থিওরিতে। ফ্রয়েডস থিওরি কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য পপুলারিটি অফ ড্রিমস ইন্টারপ্রিটেশনস। Freud's theory contributed to the popularity of dreams interpretation. এখানে বলছে যে ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অবদান, ফ্রয়েডের তত্ত্বটা স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কি করেছিল, অবদান রেখেছিল। এবার আসি নেক্সট লাইন। Following his paths, many theorists came up with their own ideas about dreams. Okay, and the following are just a few of them. Following his paths, many theorists came up with their own ideas about dreams. তার পথ অনুসরণ করে অনেক তাত্ত্বিক স্বপ্ন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তাদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্য নিচে দেওয়া হলো। এখানে কিছু বক্তব্য দেওয়া আছে এবং এখান থেকে আমরা উইল গেট টু নো দ্য purpose of dreams. Okay, my dear learners, some researcher, কোনো researcher, গবেষক suggest that dreams are a subjective interpretation of signals generated by the brain during sleep. বলছে যে কিছু গবেষক বলছেন যে স্বপ্ন হলো ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্ক কর্তৃক সৃষ্ট সংকেতের একটি ব্যক্তিগত একটা ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন। ওকে, নেক্সট লাইন। ড্রিমস আর নট মিনিংলেস, স্বপ্ন কখনোই নিরর্থক নয়। মিনিংলেস বলতে নিরর্থক নয় বা অনর্থক নয়। ইনস্টেড, বরং ডিউরিং ড্রিমস দ্য কগনিটিভ এলিমেন্টস ইন আওয়ার ব্রেন প্রডিউস নিউ আইডিয়াস। ওকে, বলছে যে বরং স্বপ্নর সময় আমাদের মস্তিষ্কের সহজাত উপাদানগুলো নতুন নতুন ধারণা উৎপন্ন করে। ওকে, নেক্সট লাইন। One theory suggests that dreams are the result of our brains trying to interpret external stimuli during sleep. Okay? One theory suggests that dreams are the result of our brains trying to interpret external stimuli during sleep. তার মানে এখানে বলছে যে স্বপ্ন হলো ঘুমের সময় বহিরাগত উদ্দীপনাকে ব্যাখ্যা করতে আমাদের মস্তিষ্ক যে চেষ্টা করে সেটাই আছে ফলাফল। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে, দি সাউন্ড অফ দ্য রেডিও মে বি ইনকর্পোরেটেড ইন্টু দ্য কন্টেন্ট অফ এ ড্রিম।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রেডিওর শব্দ স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে কি হতে পারে, একীভূত হতে পারে। ইনকর্পোরেটেড বলতে একীভূত, অর্থাৎ রেডিওর স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে কি হতে পারে, একীভূত হতে পারে। ওকে, নেক্সট লাইন। Another theory uses a computer metaphor. My dear learners, please follow the class. I think this class is very much fruitful for you. If you follow the class, it will be very much benefited. Another theory uses a computer metaphor to account for dreams. এখানে বলছে যে আরেকটি তত্ত্ব স্বপ্নকে বোঝানোর জন্য রূপক হিসাবে কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কম্পিউটারকে মেটাফর বলতে রূপক। Another theory uses a computer metaphor to account for dreams. কম্পিউটারকে স্বপ্নকে বোঝানোর জন্য কম্পিউটারকে একটা মেটাফর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। According to this theory, dreams serve to clean up clutter from the mind, much like cleanup operations in a computer, refreshing the mind to prepare for the next day. এই তত্ত্ব অনুসারে স্বপ্ন অনেকটা কম্পিউটারের ক্লিন আপ কার্যকলাপের মতো। মন থেকে এলোমেলো চিন্তা দূর করে মনকে সতেজ করার মাধ্যমে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কম্পিউটার রিফ্রেশ করি, ক্লিন করি, কম্পিউটারটা কিন্তু কী হয়, ক্লিন হয়ে যায়। এখান থেকে সমস্ত ভাইরাস, ম্যালার্স, অ্যান্টিম্যালার এগুলো সব দূর হয়ে যায়। আমরা ভাইরাস টাইরাস এগুলো সবই আমরা ক্লিন করে থাকি। ঠিক তেমনিভাবেও স্বপ্নটাকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে মানুষের মন থেকে এলোমেলো চিন্তাভাবনাকে দূর করে মনটাকে সতেজ করে পরবর্তী দিনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলে এবং পরবর্তী কাজের জন্য তাকে উদ্যমী করে তোলে। ওকে, আর নেক্সট লাইন। Yet another model proposes that dreams function as a form of psychotherapy. Yet another model proposes that dreams function as a form of psychotherapy. অনেকটি মডেল পেশ করে যে স্বপ্ন এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হিসেবে কাজ করে, একটা মনের চিকিৎসা বা মনস্তাত্ত্বিক একটা চিকিৎসা হিসাবে কাজ করে। In this theory, the dreamer is able to make connections between different thoughts and emotions in a safe environment. এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে স্বপ্নচারী একটি নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা এবং আবেগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। তাহলে লাইনটা আরেকবার পড়ি। Yet another model proposes that dreams function as a form of psychotherapy. In this theory, the dreamer is able to make connection between different thoughts and emotions in a safe environment. অর্থাৎ অন্য একটি মডেল পেশ করে যে স্বপ্ন এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হিসেবে কাজ করে এবং এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্নচারী একটি নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা এবং আবেগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ওকে, my dear learners, তাহলে we have got the main idea of the passage. We have go through the passage. In column 4, here we find some words, empirical. Find out the meaning of the flowing words and identify their parts of speech and then make sentences with them. এখানে আমরা কিছু শব্দ দেখতে পাচ্ছি, যে empirical. What is the meaning? Empirical বলতে বাস্তব বা প্রায়োগিক। এখানে empirical বলতে বাস্তব বা প্রায়োগিক, এর মিনিং হচ্ছে বেসড অন হোয়াট ইজ এক্সপিরিয়েন্সড অর সিন রাদার দেন অন থিওরি। এখানে এম্পেরিক্যাল শব্দটি দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ পার্টস অফ স্পিচ। সেন্টেন্স যদি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এম্পেরিক্যাল স্টাডিজ শো দ্যাট সাম ফর্মস অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন আর রিয়েলি ইফেক্টিভ। আমরা এভাবে একটি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। ভিভিড, এবার নাম্বার বিতে খেয়াল করি আমরা। ভিভিড বলতে বোঝাচ্ছে প্রাণবন্ত বা স্পষ্ট। এখানে ভিভিড শব্দের অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট। এটা হচ্ছে ইংলিশ মিনিং হচ্ছে প্রডিউসিং পাওয়ারফুল ফিলিংস, স্ট্রং ক্লিয়ার ইমেজেস ইন দ্য মাইন্ড। এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে ভিভিড শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এখানে এটাকে যদি সেন্টেন্স করি, ইট উড বি দি মেমোরিজ অফ মাই স্কুল লাইফ আর স্টিল ভিভিড, মানে স্পষ্ট। ওকে, এবার নাম্বার সি, ভেগ। ভেগ বলতে কি অস্পষ্ট, মানে ভেগ মিনস অস্পষ্ট। এখানে মিনিংটা হচ্ছে প্রডিউসিং নট ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেসড, মানে যেটা
সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে এক্সপ্রেসড হয় না, নট ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস, নোন, ডিসক্রাইবড অর ডিসাইডেড, এটাও অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। এটার সেন্টেন্স কি করতে পারি আমরা সেন্টেন্স হিসেবে, যেমন আই হ্যাভ এ ভেগ মেমোরি অফ মিটিং আর মেনি ইয়ার্স অ্যাগো। ওকে, এবার আমরা নেক্সট ডি নাম্বারে আসি, ফ্রাইটেনিং। ফ্রাইটেনিং মিন্স কি, ভীতিকর। ফ্রাইটেনিং মিন্স ভীতিকর। ওকে, তাহলে অর্থাৎ মেকিং ওয়ান ফিল অ্যাফ্রেড, খুব ভীতিকর একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে ফ্রাইটেনিং। এই শব্দের মিনিং হচ্ছে ভীতিকর, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। যেমন আমরা বলতে পারি দিস স্টোরি ওয়াজ ফ্রাইটেনিং, গল্পটি ছিল খুবই ভীতিকর। ওকে, নেক্সট ই, বাফলিং। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই উইল গিভ ইউ দ্য synonyms of the words. Okay, if you go through the classes, you will get to know the ins and out of the classes, and you will get to know the vocabularies, synonyms of the words. Okay, parts of speech of the word. এখানে আমরা খেয়াল করি যে we have to know the parts of speech of the word. It is adjective, adverb, okay, noun. Okay, next one, baffling. What is the meaning of the word baffling? Baffling বলতে হতবুদ্ধিকর। এখানে baffling শব্দের অর্থ হচ্ছে ইম্পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যার ইংলিশ মিনিং হচ্ছে ইম্পসিবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। দি মার্ডারার ইজ এ ব্যাফলিং মিস্ট্রি টু দ্য পুলিশ। দি মার্ডারার, এখানে সেন্টেন্স হিসাবে যদি বলি, দি মার্ডারার ইজ ব্যাফলিং মিস্ট্রি টু দ্য পুলিশ। ওকে, এবার আসি নেক্সট ওয়ার্ড, আনরাভেল। আনরাভেল, মাই ডিয়ার লার্নার্স, আনরাভেল, এখানে আমরা খেয়াল করি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড আনরাভেল। আনরাভেল শব্দের বাংলা মিনিংটা কি, উদ্ঘাটন করা। আনরাভেল, কোনো কিছু উদ্ঘাটন করা, আনরাভেল। ইনভেস্টিগেট অ্যান্ড সলভ, এটা হচ্ছে ভার্ব ফর্ম। পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে আনরাভেল শব্দটি হচ্ছে ইটস দ্য ভার্ব ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ডস। ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড সলভ, এটা হচ্ছে ভার্ব ফর্ম। এটাকে যদি আমরা সেন্টেন্স করি কি হয়, দে আর ট্রাইং টু আনরাভেল দ্য কজ অফ হিজ ডেথ। দে আর ট্রাইং টু আনরাভেল দ্য কজ অফ হিজ ডেথ, মানে তার মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। এবার নেক্সট জি নাম্বার, সাইকো অ্যানালাইটিক। আমরা এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা আমাদের প্যাসেজে পড়েছি। ইন দিস ওয়ে আই এম গোয়িং থ্রু দ্য সিনোনিমস অফ দ্য ওয়ার্ডস। সাইকো অ্যানালাইটিক এর বেঙ্গলি মিনিংটা কি আসছে, সাইকো অ্যানালাইটিক। সাইকো অ্যানালাইটিক শব্দের বাংলা মিনিং আসছে হচ্ছে মনোসমীক্ষণমূলক, যেটা বাংলা মিনিং হচ্ছে, বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে মনোসমীক্ষণমূলক, অর্থাৎ রিলেটিং টু সাইকো অ্যানালাইসিস। এটা হচ্ছে পার্টস অফ অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, যেমন হি ইজ ডুইং হিজ মাস্টার ইন সাইকো অ্যানালাইটিক স্টাডিজ, মনোসমীক্ষণমূলক, যেটা বাংলা মিনিং। এবার আমরা আসি পরের শব্দে, পার্সপেক্টিভ। পার্সপেক্টিভ, এ ভিউ আর প্রসপেক্ট, এটা ইংলিশ মিনিং হচ্ছে ভিউ আর প্রসপেক্ট। এর অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। পার্সপেক্টিভ বলতে বোঝাচ্ছে যে দৃষ্টিভঙ্গি, ভিউ আর প্রসপেক্ট। ওকে, ভিউ আর প্রসপেক্ট, এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম। এটাকে যদি আমরা সেন্টেন্স করি, যেমন এভাবে লিখতে পারি, হি মুভড অ্যারাউন্ড টু গেট এ লং পার্সপেক্টিভ অফ দ্য স্ট্রেট। হি মুভড অ্যারাউন্ড টু গেট এ লং পার্সপেক্টিভ অফ দ্য স্ট্রেট। ওকে, মোটিভেশন, নেক্সট ওয়ার্ড, মোটিভেশন। মাই ডিয়ার লার্নার্স, মোটিভেশন ইংলিশ মিনিং হচ্ছে এনথুজিয়াজম ফর ডুইং সামথিং, কোনো কিছু করার জন্য খুবই আগ্রহী হওয়া, পেশনা দেওয়া, যেটা মোটিভেশন বলতে পেশনা। ওকে, অর্থাৎ enthusiasm for doing something. This is the noun form of the word. She needs motivation to complete the job. She needs motivation to complete the job. Okay, next word, J, awareness. My dear learners, awareness, what is the meaning of the words awareness? Knowledge or perception of a situation or fact. Knowledge or perception of a situation or fact. It is a noun form of the parts of speech. Parts of speech হচ্ছে নাউন ফর্ম। সচেতনতা, অ্যাওয়ারনেস বলতে যেটাকে বলে সচেতনতা। কারণ এটা দিয়ে যদি আমরা একটা সেন্টেন্স করি তাহলে কি হবে, উই মাস্ট রেজ অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট ইপটিজিং, মানে আমাদের ইপটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা দরকার, সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। কে নাম্বার, নেক্সট কে নাম্বার, রিপ্রেসড। হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস? রেস্ট্রেন্ড অর অপ্রেসড, এটার মিনিং হচ্ছে রেস্ট্রেন্ড অর অপ্রেসড। রিপ্রেসড বলতে
অবদমিত যে বিষয়টা সেটাকে বলা হয় বাংলাতে বলা হচ্ছে অবদ রিপ্রেসড আর অপ্রেসড এখানে রিপ্রেসড শব্দটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু পার্টস অফ স্পিচ ইট ইজ অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এটাকে যদি আমরা সেন্টেন্স আকারে করি সেক্ষেত্রে হবে ড্রিম মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দি ডিসগাইজড expression of the repressed feelings. My dear learners, you have to know the vocabularies and synonyms, antonyms of the word, and you have to make sentences by these words. Okay. So if you try to do that at your home, I think it will be very much benefited for you. In this way, I am going to continue my class. Okay. I am going to give you the meaning of the words, synonym, antonym of the words, and also the parts of speech, and I am also making sentences. Okay. Cognitive. What is the meaning of the word cognitive? English meaning would be connected with thinking or conscious mental process. Cognitive. এখানে cognitive বলতে বোঝাচ্ছে সহজাত. ওকে, cognitive বলতে সহজাত, অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সাম আর্টিস্টিক চিলড্রেন আর ট্রিটেড বাই অ্যাপ্লাইং কজনেটিভ থেরাপি। এবার নেক্সট ওয়ার্ড স্টিমুলি। স্টিমুলি, এখানে স্টিমুলি সিনোনিমস মিনিংটা আসছে যে সামথিং দ্যাট রাউজেস টু অ্যাক্টিভিটি, সামথিং দ্যাট রাউজেস টু অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ এখানে উদ্দীপনা, স্টিমুলি বলতে উদ্দীপনা। এবার নেক্সট incorporate. Incorporate বলতে to include something as part of something larger, ইংলিশ মিনিং এটা। এবং বাংলা মিনিং হচ্ছে একীভূত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট হওয়া, কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। ইনকর্পোরেট এটা হচ্ছে ভার্ব ফর্ম অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ। যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স বানাতে পারি, যেমন দি এয়ারক্রাফট কোম্পানি হ্যাজ ইনকর্পোরেটেড সেভারাল নিউ সেফটি ফিচার্স। Okay, my dear learners, next word clutter. Clutter, what is the meaning of the word clutter? Clutter শব্দের অর্থ হচ্ছে to fill your mind with a lot of different things, অর্থাৎ এলোমেলো, অনেক এলোমেলো চিন্তা, অনেক কিছু মনের মধ্যে আসে, দিস ইজ কল্ড ক্লাটার। ওকে, এলোমেলো চিন্তা ভাবনা আমাদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়, অর্থাৎ to fill your mind with a lot of different things। এটা হচ্ছে verb form of the parts of speech. This job cluttered my mind life. এটাকে যদি আমরা সেন্টেন্স করি এভাবে করা যেতে পারে, যেমন this job cluttered my life. এবার নেক্সট লাস্ট ফাইনাল ওয়ার্ডস। ওকে, psychotherapy. What is the meaning of the word? The treatment of mental illness by discussing someone's problem with him or her instead of using medicine. অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা, মানসিক রোগের যে চিকিৎসা সেটাকে বলা হয় সাইকোথেরাপি। ওকে, এটা হচ্ছে নাউন ফর্ম অফ দ্য পার্টস অফ স্পিচ। এটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে এই শব্দটি হচ্ছে নাউন। আমরা এটা দিয়ে যদি একটা বাক্য তৈরি করি কীভাবে করব, যেমন দি সাইকোথেরাপি কিউরস এ নাম্বার অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। দি সাইকোথেরাপি কিউরস এ নাম্বার অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। ওকে, so my dear learners, I have already completed find out the meaning of the flowing words, and I have identified the parts of speech and also how to make sentences. I am giving you the detailed discussions on these words. Actually, in these passages you will get to know much more vocabularies, and you will get to know the synonyms and antonyms of the word. My dear learners, if you follow the classes, it will be very much fruitful. Actually, my dear learners, I am always trying hard and soul for you for English first paper text. Actually, if you don't go through the text, you will not be able to understand the passage. If you don't understand the passage, you will not answer the question properly. Actually, you will have many options. Today I am discussing about dreams in Unit 3 Lesson 1. So this chapter in your short syllabus, it is also included. This chapter is also included. So I think this class would be very much fruitful for you.
So my dear learners, thank you so much for being staying with me, and your active participation always encourages me a lot. So my dear learners, আমি আমার মনে হয় তোমরা ক্লাসগুলো ভালোভাবে দেখেছো এবং তোমরা বুঝতে পারছো। তাহলে এখানে আমরা এই পুরো চ্যাপ্টার থেকে এটাই বুঝলাম যে এই চ্যাপ্টারতে আমরা যে বিষয়টা লেসন ডিলস উইথ দ্য ড্রিমস অফ আওয়ার এভরিডে লাইফ, introducing its causes, purpose, and with some prominent dream theories. Dreams have been created a fascinating subject for philosophers for thousands of years, and it is also an empirical research and scientific study now. And during sleep, a dream can image experienced emotions and may be joyful or frightening, confusing or unclear or understandable emotions. Okay, but researchers do not yet understand the purpose clearly. So a theory suggests that dreams are not meaningless dreams. During dreams, the cognitive elements in our brain produce new ideas. Okay, so another one suggests that it is the result of our brains trying to interpret external stimuli during sleep. Okay, so a dream may either be pleasant or sweet, or be unpleasant or bitter or terrific. আবার এটা বলতে পারি, a dream that is sad and frightening and often stays in the realm of our thoughts. A dream that is broken into parts, মানে একটি স্বপ্ন যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কি থাকে, বিভক্ত থাকে। এবং ড্রিমস হ্যাজ নো কালার অফ ইটস ওন, যেটার কোনো নিজের রং নেই। সামটাইমস উই ড্রিম উইথ দ্য কালার অফ ইমাজিনেশন, মাঝে মাঝে আমরা কি করি, কল্পনার রঙে স্বপ্ন দেখি। এখানে উপরে আমরা কিছু শব্দ দেখতে পাচ্ছি, যেমন কালার, নাইট মেয়ার। এখানে নাইট মেয়ার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? নাইট মেয়ার, এখানে নাইট মেয়ার ইজ রিলেটেড টু ড্রিম। সামটাইমস উই ড্রিম something sweet, and sometimes we dream something terrific. Okay, এখানে কালার বলতে আমি বলেছি যে ড্রিম হ্যাজ নো কালার অফ ইটস ওন। তারপরে এবার আসি আমরা যে ইমাজিনেশন। এখানে ইমাজিনেশনটা কি, হাউ দে আর রিলেটেড টু ড্রিমস। ইমাজিনেশন শব্দটা ড্রিমের সাথে কীভাবে রিলেটেড? যেমন ইমাজিনেশন মিনস ডিপিকশনস অফ ইমেজেস ইন মাইন্ড, অর্থাৎ ইমাজিনেশন ইজ রিলেটেড টু ড্রিম in this sense that dreams is the outburst of imagination, অর্থাৎ কল্পনা হলো মনের মধ্যে আঁকা একটা ছবি। কল্পনা স্বপ্নের সাথে সম্পৃক্ত, এই অর্থে স্বপ্ন হলো কল্পনার বহিঃপ্রকাশ। এবার আমরা আসি পরের ইয়েতে, ডে ড্রিম। এখানে ডে ড্রিম বলতে দিনের স্বপ্ন, দিবা স্বপ্ন। ডে ড্রিম ইজ দ্য ড্রিম হুইচ উই এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং আওয়ার ওয়াকিং আওয়ার। ওকে, এবার আসি রিভারিক। এখানে এই শব্দটা আমরা খেয়াল করছি, রিভারিক। রিভারিক ইজ দ্য স্টেট অফ বিং প্লিজেন্টলি লস্ট ইন ওয়ানস থট, ইট ইজ মোর লাইক ডে ড্রিম। বলছে যে কোনো প্রশান্তিময় ভাবনার হারানো অবস্থা হচ্ছে স্বপ্ন কল্পনা, এটা বিশ্বাস অনেকটা দিবা স্বপ্নের মতো। এবার আসি রোমান্টিক। রোমান্টিকটা কি? রোমান্টিক হচ্ছে ড্রিমস আর দ্য এক্সপ্রেশন অফ সাপ্রেসড ইমোশনস. Some dreams may be sweet and romantic while some are horrible. এবার আসি hallucination. My dear learners, I am going through the text. I will go through the ins and out of the text. I think doubt are clear. তোমরা যাতে সব বুঝতে পারো এই জন্য আমি এভাবে ক্লাসগুলো নিচ্ছি। হ্যালুসিনেশন টেক্সটগুলো একটু মানে টেক্সটগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। হ্যালুসিনেশন বলতে, hallucination is an apparent perception of an object, incident which is not actually present. এখানে বস্তু, ঘটনা যার বাস্তব উপস্থিতি নেই কিন্তু তার সুস্পষ্ট উপলব্ধিকে দৃষ্টিভ্রম। হ্যালুসিনেশন বলতে দৃষ্টিভ্রম। এবার আসি শ্যাডোয়িং। শ্যাডোয়িং মিনস হচ্ছে ছায়াময়। অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ছায়া দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ শ্যাডোয়িং মিনস সামথিং কভার্ড উইথ শ্যাডো। ওকে, এবার আসি সিলভারি বলতে ইজ এ স্টেট অফ ড্রিম অ্যান্ড ইমাজিনেশন। ওকে, দি টার্ম ইজ রিলেটেড টু সুইট ড্রিমস। এবার আসি শর্ট লাস্টিং। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ শর্ট লাস্টিং? ইন্ডিকেট দ্য ডিউরেশন অফ এ ড্রিম, মানে স্থায়িত্বকাল। অনস্থায়ী দ্বারা স্বপ্নের স্থায়িত্বকে নির্দেশ করে। ড্রিমস মে বি শর্ট লাস্টিং অর লং লাস্টিং। ওকে, এবার আসি আমরা ড্রিম
ড্রিমই হলো একটা অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ ড্রিম। স্বপ্নের ড্রিম শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে ড্রিম। এখানে ড্রিম মে বি শর্ট লাস্টিং অর লং লাস্টিং, এবং ইট ইজ ড্রিমই হচ্ছে ইট ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ দ্য ড্রিম। ইট মিনস দ্য স্টেট অফ ড্রিমিং, মানে স্বপ্নময় হলো স্বপ্নের একটি বিশেষ রূপ বা প্রকার, এটি স্বপ্নের অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। এবার আসি ড্রিমার। ড্রিমারটা কি? ড্রিমার ইজ এ ওয়ান হু ড্রিমস অর লাইকস টু ড্রিম। ড্রিমার বলতে স্বপ্নদর্শী, যে স্বপ্নদর্শী সে যে স্বপ্ন দেখে বা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ওকে, এবার আসি রিয়ালিটি। নেক্সট ওয়ার্ড রিয়ালিটি। রিয়ালিটি ইজ অপোজিট টু ড্রিম। বাস্তবতা হচ্ছে স্বপ্নের বিপরীত। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। এবার আসি প্লিজেন্ট। প্লিজেন্ট তো বোঝোই তোমরা, মনোমুগ্ধকর যেটা। প্লিজেন্ট, এ ড্রিম মে ইদার বি প্লেজেন্ট অর সুইট অর বি আনপ্লেজেন্ট অর বিটার অর টেরিফিক। অর্থাৎ স্বপ্ন আনন্দময় বা মধুর বা যে কোনোটি হতে পারে, অথবা অপ্রীতিকর বা তিক্ত বা ভীতি সঞ্চারক হতে পারে। এবার আসি হন্টিং। হন্টিং এখানে বলছে যে এ ড্রিম দ্যাট ইজ স্যাড অর অ্যান্ড ফ্রাইটেনিং অ্যান্ড অফেন স্টেজ ইন দ্য রিম অফ ইয়োর থটস। একটি স্বপ্ন যা বিষণ্ণ বা ভীতিকর, এবং আমাদের ভাবনার জগতে অনেক সময় এটাই অবস্থান করে। ওকে, এবার আসি ফ্র্যাগমেন্টস। এমনি স্বপ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে, ফ্র্যাগমেন্টস বলতে বিভক্ত হওয়া, বিভক্ত যেটা সেটাকে বলে ফ্র্যাগমেন্টস। এ ড্রিম দ্যাট ইজ ব্রোকেন ইন্টু পার্টস, অর্থাৎ একটি স্বপ্ন যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হতে পারে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I have already completed Unit 3 Lesson 1. In your former books it would be Unit 10 Lesson 1, but in a new books you will get Unit 3 Lesson 1. What is dream? I have already completed the text. I have go through the text, ins and out of the text. I will explain the word, meaning, parts of speech, many things I have explained. So I think this class would be very much benefited for you. Please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. Okay, and I think this class will be very much benefited. Your active participation always encourages me a lot. So my dear learner, that's all for today. আজকে পর্যন্তই। নেক্সট কোনো দিনে আমি আবার কোনো ক্লাস নিয়ে হাজির হব। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দ্যাটস অল ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম।